This call is now being recorded. Okay, good afternoon, everyone. In previous lecture, we have seen the numericals depends on the dynamical induced EMF, and now we studied the concept of statically induced EMF and some numericals which is depends on that statically induced EMF. So, firstly, the screen share करते screen share झाली की मला सांगा. स्क्रीन दिसते पार्टिसिपंट व्हाइट बोर्ड दिसतोय No, ma'am. Yes, ma'am. ओके there is again one numerical which is depends on your statically induced EMF. Firstly, take numerical घेऊ आपण sorry dynamically induced EMF वरती and after that we have seen the parts of statically induced EMF. So carefully note down the statement of that numerical. Firstly, a conductor of length 0.5 meter, a conductor of length 0.5 meter moves at a right angle, moves at a right angle to a uniform magnetic field, to a uniform magnetic field of flux density, of flux density 1.5 Weber per meter square, 1.5 Weber per meter square, velocity of with a velocity of 40 meter per second, 40 40 meter per second. Calculate EMF induced in the conductor, EMF induced in the conductor. Also find the value of induced EMF. Also find the value of induced EMF when conductor moves, when conductor moves at a 30 degree to the direction of field, at a 30 degree to the direction of field. Firstly, from the statement, the given is that L is equal to how many? Tell me the given. L is equal to 0.8 meter. 0.5 meter. Then after that, the flux density B is equal to how 1. many? किती दिली B? B is equal to 1.5 Weber per meter square. B is equal to 1.5 Weber per meter square. After that, with a velocity of V is equal to how many? 40 Tell me meter. participant. 100 meter per second. Then calculate the induced EMF. That is means we have to calculate E. And conductor moves at an angle. That means theta is equal to how many? पार्टिसिपंट स्क्रीन दिसते ना हे नोट होत आहे ना सर्व Yes, ma'am. ओके मग थीटा इज इक्वल टू किती बोला
Participant, I am audible? 30 degree. 30 degree. 30 degree. These all are the given in the numericals. Then after that, there is a one formula for EMF induced in the winding. Okay. Then E is equal to, tell me the formula. E is equal to, participant, M is equal to B into L into V into sin theta. आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. काय फॉर्म्युला? बी ई इज इक्वल टू, Ma'am, B into L into V into sin theta. ओके, बी एल व्ही साइन थिटा हा आपला फॉर्म्युला आहे, डायनॅमिकली इंड्यूस ईएमएफ चा फॉर्म्युला. Then put all the value in this equation. B is equal to 1.5, 1.5 into L is equal to 100, 100 into L is equal to 0.5, L is equal to 0.5, and theta is equal to sine 30, sine 30. Then do the calculation and tell me the answer. E is equal to, E is equal to, 37.5. answer calculate करा. Ma'am, 37.5. काय आलं आन्सर पार्टिसिपंट? 37.5. आले पार्टिसिपंट्स, काय आन्सर आले सांगा मला. पार्टिसिपंट, टेल मी द आन्सर. 37.5. 37.5 volt. Okay, 37.5 is your answer. Clear participants? Yes, ma'am. Okay, then after that our next point is the statically induced EMF. डायग्राम ड्रॉ करते, त्यावरनं क्लिअर होईल व्हॉट इज दी कन्सेप्ट ऑफ स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ. Statically induced EMF, there is a one coil or conductor. Over that we wound a one coil. Suppose this one is the one conductor. Over that conductor we have to wound a coil. Okay, and across that coil we have to connect voltage source. We have to connect one voltage source V.
Then this one is the alternating source. This one is of alternating source. Due to that alternating source, the current start flowing through this winding. It is denoted by capital I. And whenever this current passes through that coil, then this conductor is act as an electromagnet. सिंपल फर्स्टली काय आहे, एक कंडक्टर आहे त्याच्यावरती कॉईल वाउंड केलेली, आणि ज्या केसमध्ये त्याला आपण सप्लाय देतो, म्हणजे या कॉईल मधनं ज्या वेळेस तुमचा करंट पास होईल तेव्हा हा ओव्हरऑल जो पार्ट आहे कंडक्टरचा तो काय ऍक्ट होणार ॲज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. दॅट्स वाय इट ऍक्ट ॲज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेट. Okay. Then whenever the current start flowing through this coil, the magnetic flux or field is produced in the conductor, and then this magnetic field is indicated by these dotted lines. This one is the magnetic field produced whenever the current start flowing through the coil. Then डायग्राम समजली. आता वर्किंग प्रिन्सिपल काय ते सांगते. डायग्राम समजली आहे स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ ची? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then principle. Whenever we provide the AC supply across the coil, then current start flowing through that coil. And when the current start flowing through that coil, a magnetic field is produced in the conductor. Then this magnetic field is changing in nature because आपण कसा सप्लाय दिलेला आहे, अल्टरनेटिंग सप्लाय दिलेला आहे. That's why this magnetic field is changing in nature, and according to Faraday's law of electromagnetic induction, whenever current carrying conductor or whenever the magnetic lines of force linking with the conductor changes, an EMF get induced in that conductor. इथे मुवमेंट कोणाचीच नाही आहे. आपण डायनॅमिकली मध्ये काय बघितलं होतं की मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कंडक्टर मूव्ह झाला की ईएमएफ इंड्यूस होतो. बट इन दिस केस, इन स्टॅटिकली इंड्यूस ईएमएफ, whenever we supply the alternating voltage, अल्टरनेटिंगचं मिनिंग काय आहे, चेंजिंग, म्हणजे चेंज होतंय. अल्टरनेटिंगचा मिनिंग बघा कसा आहे. ही आपली अल्टरनेटिंगची वेव्ह फॉर्म आहे. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रत्येक इन्स्टंटला ही वेव्ह फॉर्म चेंज होते. म्हणजे हे काय आहे, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड ह्या व्होल्टेज सोर्समुळे क्रिएट होईल. अँड दॅट magnetic field is responsible to induce the EMF in the conductor. Clear, participants? Whenever we provide the voltage source, current start flowing through the coil. Due to that current and fluxes or magnetic field is produced in the coil, and due to that magnetic flux, EMF get induced in the conductor, and this whole concept is considered as a statically induced EMF. Clear, participants? Yes, ma'am. Okay. There is again two types. That is, whenever this EMF induced in the coil, it has a two-way. First one, self-induced EMF, and second one is the mutually induced EMF. आता मी सेकंड डायग्राम इथे ड्रॉ करते.
ठीक आहे, पण वन बाय वन स्टॅटिकली आणि डायनॅमिकली ते दोन सेपरेट म्युच्युअल इंड्यूसचे सेपरेट एक्सप्लेनेशन बघूया. दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्प्लिमेंटेड फॉर युअर सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. सेल्फ इंड्यूस मीन्स वॉट? ज्या कॉइलला आपण सप्लाय दिलेला आहे, ज्या कॉइलला आपण सप्लाय दिलाय त्याच कॉइलच्या कंडक्टरच्या अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होतोय. दॅट मीन्स इज दी सेल्फ ऍक्शन. म्हणजे ह्या पहिल्या कॉइलनी फ्लक्स प्रोड्यूस केले आणि ते दुसऱ्या कॉइलला जर कुठे लिंक झाले आणि मग ईएमएफ इंड्यूस झाला तर तो म्युच्युअल आपण म्हणतो. आपण दोघांमध्ये स्टँडिंग असं वर्ड कधी यूज करतो? ज्यावेळेस दोघांमध्ये सेम. इथे काय आहे, ज्या कॉइलला आपण सप्लाय दिलाय म्हणजे ज्या कंडक्टर वरती आपण कॉइल माउंट केली आणि ज्याला सप्लाय दिलाय त्यामध्येच ईएमएफ इंड्यूस होतोय. दॅट मीन्स इट इज सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ कन्सेप्ट. क्लिअर? याच्या थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस होतो हा याला जनरली आपण काय म्हणतो? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ. क्लिअर? whenever we give the AC supply or voltage, then current start flowing through the coil, and due to that there is a production of fluxes, and that fluxes is responsible to produce the EMF, and that EMF is called as a self-induced EMF. Clear up to this, participant? Yes, ma'am. Okay. Then there is again one concept, that is the सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स 2 मार्क्स साठी तुम्हाला डेफिनेशन विचारले जाते. व्हॉट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्टन्स? इंडक्टन्सची प्रॉपर्टी काय असते? इट अपोजेस दी चेंज इन करंट. म्हणजे करंटचे जे मॅग्नेट्यूड सर्किटमध्ये चेंज होणार असतं तर त्याला अपोज करतो. रेजिस्टन्सचं फंक्शन काय आहे? टोटली करंटला अपोज करायचं. बट इंडक्टरचं फंक्शन काय आहे? इट अपोजेस दी एनी चेंज इन करंट. करंट मध्ये जर काही चेंज होत असेल तर त्याला अपोज करतो इंडक्टर. आणि मग सेल्फ इंडक्टन्स काय आहे? दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल टू अपोज एनी चेंज इन करंट फ्लोईंग थ्रू इट इज नोन ॲज सेल्फ इंडक्टन्स. म्हणजे या कॉइल मधनं जो काही करंट फ्लो होतोय त्याचा मॅग्निट्यूड चेंज व्हायला जो अपोज प्रोव्हाइड केला जातो, जी प्रॉपर्टी अपोजिशनची, ती ऍक्ट ॲज अ सेल्फ इंडक्टन्स. क्लिअर? सिंपल इंडक्टन्स जी काही प्रॉपर्टी आहे ती अपोजेस दी चेंज इन करंट, ती सेम प्रॉपर्टी फक्त इथे सेल्फ कॉइल मध्ये कन्सिडर केली जाते, म्हणून दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड ॲज अ सेल्फ इंडक्टन्स. क्लिअर? Yes, ma'am. समजलं का स्टुडंट? Yes, ma'am. ओके. तुमचा आवाज कमी येतोय रे, माझ्या मोबाईलचा आवाज कमी येतो. Yes, ma'am. Okay. Then there is one equation of self inductance. L is equal to n phi n into phi, where n is the, सांगा n काय तिथे? Number of turns. येस, व्हेरी गुड. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, म्हणजे हे जेवढे नंबर ऑफ टर्न्स असतील ते, इंटू फाय. फाय काय आहे? फाय कशाला डिनोट करतो आपण? फाय इज नथिंग बट युअर फ्लक्सेस. फ्लक्स, हे जे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स दाखवले ना, डॉटेड लाईन, ह्या काय आहे? फ्लक्स. फाय कशासाठी यूज होतो? रिपीट करा सगळ्यांनी. Flux. फ्लक्स डिवायडेड बाय आय, that is the self inductance is equal to n into phi upon I. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. and the magnitude of self induced EMF E is equal to, सांगा फॅरेडेच्या लॉच्या अकॉर्डिंगली काय आपला? E is equal to induced EMF चा फॉर्म्युला तो सोडा, आपल्याला इथं मॉडिफाईड करून लिहायचा आहे. टेल मी स्टुडंट. E is equal to, tell me. पार्टिसिपंट, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? Yes, ma'am. ओके, सांगा मग. E is equal to मायनस n डी फाय बाय डी टी, असं आपलं ईएमएफ इंड्यूसचं इक्वेशन होतं अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ.
बट इथे घेताना आपण फाय आणि आय हे दोघं एकमेकाशी कोरिलेटेड, म्हणजे करंट फ्लो झाला की मग फ्लक्सेस क्रिएट होता. म्हणून ईएमएफ इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू मायनस एन डी आय बाय डी टी. इथं फ्लक्सच्या ऐवजी मी काय घेतलंय, फक्त पॅरामीटर आय घेतलेला आहे. स्क्रीन दिसते ना तुम्हाला सायमल्टेनियसली? येस मॅम. म्हणजे आता इक्वेशन मी जे नोट केले बोर्डवरती ते तुम्हाला विजिबल आहे सर्वांना? येस मॅम. ओके. E is equal to minus n d I by dt. This one is the expression of self-induced EMF. आणि जो वरती फॉर्म्युला आहे, this one is the formula for self-inductance. Clear? येस मॅम. Then there is a one expression for coefficient of self-inductance. तर हे नोट करा, पुढच्या याच्यावरती मी तुम्हाला ते सॉल्व्ह करून दाखवते. एक्सप्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स हे नोट केले सर्वांनी? येस मॅम. ओके. पार्टिसिपंट स्क्रीन क्लिअर झालेली दिसते का? नो मॅम. ओके. Then we have defined the coefficient of self coupling as a L. L is equal to L काय as a coefficient of self inductance. L is equal to आपला जस्ट इतक्यात मी जो फॉर्म्युला तुम्हाला नोट करून दिला होता, n phi upon I. n phi upon I हेनरी. ओके. देन आपला फ्लक्सचा एक फॉर्म्युला आहे, फ्लक्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आय आर असतो. V इज इक्वल टू आय आर इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये. आणि मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये आपण काय घेतो असतो, V म्हणजे हा तुमचा ईएमएफ आहे, तसं आपण इथे एमएमएफ घेत असतो. एमएमएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्ये जर करंट असेल तर मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये फ्लक्स, आणि इलेक्ट्रिकल सर्किटचा रेझिस्टन्स असेल तर इथे येतो तुमचा रिलक्टन्स. हे सेम इक्वेशन आहे. म्हणजे सपोज हे लक्षात राहत नसेल, एमएमएफ इज इक्वल टू फाय इंटू एस, तर हा फॉर्म्युला तर नोन आहे सगळ्यांना, व्ही इज इक्वल टू आय आर. त्याच्यात पॅरलल क्वांटिटी फक्त शोधायच्या. फॉर्म्युला काय आहे आपला, एमएमएफ इज इक्वल टू फाय इंटू एस. मग फाय जर फाइंड आउट करायचा असेल तर हा रिलक्टन्स काय होईल, एमएमएफ ला डिवाइड होईल. मग इथे फॉर्म्युला मी नोट करते, फाय इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टन्स. ओके. फाय इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टन्स. त्याचा फॉर्म्युला काय, एमएमएफ चा एन इंटू आय. एन इंटू आय इज द फॉर्म्युला ऑफ एमएमएफ. आणि रिलक्टन्स कशाने डिनोट केला जातो, टेल मी फ्रॉम युअर साइड. मॅम एस. थोडं मोठ्याने बोला रे स्टुडंट, मला तुमचा आवाजच फार कमी येतोय. एस. ओके, व्हेरी गुड. एस.
देन इन नेक्स्ट आता जे हे एलचं इक्वेशन आहे त्यामध्ये आपल्याला ही फायची व्हॅल्यू पुट करायची. देअरफॉर एल इज इक्वल टू एन ॲज इट इज, एन अपॉन आय ॲज इट इज ठेवू आपण. एन अपॉन आय इज ॲज इज इट. Then in bracket phi in place of phi we have to put n into I upon s. Phi ची व्हॅल्यू इथे पुट करायची. n into I upon s. Clear up to this Yes, ma'am. participant? Okay. Then from that equation this n is multiplied inside the bracket, that is n square I get cancelled. डिनॉमिनेटर मध्ये पण I आहे आणि न्यूमरेटरला पण I. This I get cancelled. The remaining equation is that n square upon, tell me, n square upon, student equation सांगा. काय रिमेनिंग राहिलंय, हा n मध्ये मल्टिप्लाइड झाला तर डिनॉमिनेटरला काय आहे बोला पटकन. Ma'am, s, that is the reluctance. ओके. देन पुट द व्हॅल्यू ऑफ रिलक्टन्स. रिलक्टन्सचा फॉर्म्युला काय आहे आपलं झालंय मॅग्नेटिक सर्किट मध्ये. टेल मी द फॉर्म्युला फॉर रिलक्टन्स. s इज इक्वल टू, ma'am, S is equal to L upon U0 into U1. बोल बोल करेक्ट सांगत होता, सांग व्यवस्थित सांग. Ma'am, S is equal to L by U0 into U1 into A. अरे यू नाहीये बाळा, तो म्यू म्हणतात त्याला. म्यू काय, Mu. म्यू. म्यू झिरो दॅट इज दी परमॅबिलिटी. काय ती, काय म्यू झिरो आणि म्यू आर काय आहे, परमॅबिलिटी. एल अपॉन म्यू झिरो म्यू आर इंटू ए. हा कसला फॉर्म्युला आहे तुमचा, रिलक्टन्सचा. पुट दॅट फॉर्म्युला इन दिस इक्वेशन. देअरफॉर युअर इक्वेशन इज मॉडिफाइड लाईक दॅट. एन स्क्वेअर अपॉन एल divided by again mu 0 mu r into a. तर हे इक्वेशनचा जर रेसिप्रोकल घेतला तर हा डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला जाईल आणि एल ॲज इट इज डिनॉमिनेटरला राहील. तर ती टर्म्स मी इथे नोट करते. देअरफॉर एल इज इक्वल टू एन स्क्वेअर म्यू 0 म्यू आर into a divided by L is your formula for coefficient of self inductance. Tell me, MCQ 100% पेपरला विचारला जाईल. द फॉर्म्युला फॉर कोएफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. तर काय फॉर्म्युला आहे सगळ्यांनी रिपीट करून सांगा. Ma'am, L is equal to N square into mu 0 into mu R into A divided by L. व्हेरी गुड. सगळ्यांनी हे नोट करा. यावरती आपल्याला आता न्यूमरिकल्स पण सॉल्व्ह करायचे पुढच्या स्टेप मध्ये. देन देर इज अ वन कॉमन क्वेश्चन विच इज आस्क इन पेपर, दॅट इज द फॅक्टर विच अफेक्टिंग द इंडक्टन्स ऑफ कॉइल. एल काय, इंडक्टन्स ऑफ कॉइल. मग ती कशाच्या प्रोपोर्शनॅलिटी मध्ये, नंबर ऑफ टर्न्स, परमॅबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमॅबिलिटी, रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर अँड लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मग या फॉर्म्युल्यावरनं तुम्ही थेरॉटिकल आन्सर लिहू शकता. दॅट इज इंडक्टन्स ऑफ द कॉइल गेट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, देन permeability of free space, permeability that is the relative permeability, then cross sectional area of conductor and the length of conductor.
this parameter, this 4 parameter affects the your inductance. Clear? Yes, ma'am. Clear, participants? Yes, ma'am. Okay.